السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی بشیر احمد قاسمی صاحب بات کر رہے ہیں؟ بالکل جناب، میں آپ فرمائیے۔ جسیم اختر بات کر رہا ہوں آپ کا۔ میں فون کا انتظار دیکھ رہا تھا، آپ فون کریں گے کہہ کے، لیکن آپ دن میں بھی نہیں کیے۔ میں پوری رات ابھی تک انتظار کیا، آخر میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت، آپ نے کیا، اچھا کام کیا۔ میں اصل میں ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں نا، اچھا اچھا تو میں صبح نکل گیا، مدرسے کا کوئی لنٹر ڈالنا تھا، تو اس کے لیے کچھ چندہ وندہ علاقے میں کر رہا تھا، ہے نا۔ تو آپ کا اس میں موقف آپ نے بتا دیا مجھے کہ نظر و نیاز، فاتحہ، ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن فاتحہ وغیرہ کھانے وغیرہ میں نہیں کرتے ہیں، آپ ناجائز و بدعت میں شمار کیے ہیں، یا پھر سے آپ کا عقیدہ بتا سکتے ہیں ابھی؟ آپ تھوڑا سا پہلے بات طے کر لیتے ہیں جی کہ بات کیا کرنی ہے، منظم انداز میں کرتے ہیں، تھوڑا سلجھ کے، کیونکہ وہ ہڑبڑاہٹ میں اور جلد بازی میں بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، میں اس کے عادی بھی نہیں ہوں، میں اطمینان سے بات کرتا ہوں۔ جی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا وقت ہے آپ کے پاس اچھی طرح؟ ہاں، میں فرصت میں ہوں، عشاء کی بھی نماز پڑھا لیا، فارغ بھی ہوں، کھانا وانا تناول کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا، چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے اختر بھائی۔ تو اب میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے۔ نہیں، میں پہلے اپنا عقیدہ میں ظاہر کر دوں۔ دیکھیے، آپ کا عقیدہ تو آپ نے ظاہر کر دیا تھا، میں نے بھی ظاہر کر دیا تھا، پھر سے ابھی ظاہر کر دیتا ہوں، اور آپ بھی اپنے عقیدہ کو ظاہر کر دیجیے گا، ہے نا، کہ ہم نظر و نیاز، ایصال ثواب، کھانا وغیرہ کا تقسیم کرنا ہم لوگ جائز قرار دیتے ہیں، اور مباح ہے، یہ ہم لوگ مباح میں شمار کرتے ہیں، اس کو جائز سمجھتے ہیں، فرض واجب نہیں ہے۔ جو نہ کرے، جو چوتھا اور 40واں ہے، جی اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں چوتھا کہ رہے یا 40واں رہے یا 11ویں رہے یا 12ویں رہے، تمام مباح عمل ہے، یہ سب کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کا کوئی اگر نہ کرے تو ہم لوگ کوئی شرعی گرفت نہیں کر سکتے ہیں اس میں۔ کل ملا کے خلاصہ یہ ہے نا کہ آپ اس کو جائز تو سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جائز سمجھتے ہیں۔ آپ کے نزدیک آپ بتا دیں۔ میرے نزدیک تو بدعت ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ ہم بدعت ہے بتائے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو بعد الوفات، ہاں بعد الوفات، جو آپ سنتے جائیے، بعد الوفات جو ایام بنائے جاتے ہیں، وہ چوتھا ہو، 7واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، اجتماعیت کی شکل میں ہو، اور موجودہ مروجہ کا لفظ آپ میرا یاد رکھیے گا خصوصی۔ جی، موجودہ مروجہ جو ہمارے کتابوں میں ہے وہی بتائیں گے آپ، ہاں ہے نا۔ تو موجودہ مروجہ جو ہے، یہ ہم پہلے سے آپ کو بول رہے ہیں، وہی الفاظ میرے کل کے ہیں، وہی آج کے ہیں۔ اب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں جو دن منائے جاتے ہیں ان کو ہم مباح کہتے ہیں نا؟ جی مباح، میں تو وہ اپنا موقف کل ہی سے بتا دیا میں آپ کو۔ آپ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ نے اس کو مباح قرار دیا ہے، اور میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے حضور والا۔ دیکھیے، آپ کو اصل میں میں ہوں جموں کشمیر کا، اور آپ میرے خیال سے بہار کے ہیں۔ جی، جھارکھنڈ کا ہوں میں۔ اور میں نے جو کل کتاب بھیجی تھی، اس کا کوئی نام لمبا ہے اس کتاب کا، وہ جو لمبا جو خان صاحب کی کتاب بھیجی تھی، وہ نام یاد نہیں آ رہا۔ فتاوی رضویہ شریف کی ہی عبارت بھیجے تھے کل۔ فتاوی رضویہ کے اندر بھی ایک اور کتاب بھی بھیجی تھی، اس کے اندر بھی ہے، جس کے اندر آپ رہی بات عوام کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی، عوام کی باتیں آپ کو لانا ہی نہیں تھا، سمجھے، اور عوام کی جو غلطیاں ہیں اس پر مسلک میں کوئی زد نہیں آتا ہے، جو مسلک کے جو ظاہر ہوتے ہیں کتابوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر بات جاہل سنیے گا، وہ تو اہل علم اس بات کو سمجھیں گے، سنیے گا، بتا دیتا ہوں، اہل علم بتاتے ہیں اپنے مسلک کو، کیسے نہیں بتائیں گے؟ جو حق ہے وہ بتائیں گے۔ کتابوں کے اندر جو آپ کا مسلک لکھا ہے، آپ کا مسلک تو اصل میں وہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کا مشن آج کے اس مناظرے کا یہ تھا کہ ہم یہ بات ثابت کر کے دکھائیں گے کہ جو موجودہ طریقے سے یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ سب بریلویت کے اندر ہو رہا ہے، اور مولوی چھوٹے موٹے آپ کے وہاں کھڑے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جبکہ آپ نے کہا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اگر کھانا وغیرہ کھلاتا ہے نا اہتمام کر کے، تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے،
उसके तरीके हैं, फतवा रज़िया में मौजूद है, आप इसे ला इल्म है शायद, मैं बता देता हूँ हवाला आपको, है ना। आपने ममानियत वाली जो पढ़े थे, मसला नंबर 266 फतवा रज़िया शरीफ का पढ़े थे, जो हवाला दिए थे आप, यानी फतावा इमाम काजी खान से, फतावा इमाम काजी खान किताबुल खतर में ये है, लिखे हैं, युकरहु इत्तखाजुल जियाफती फी अय्यामिल मुसीबती लिअन्नहा अय्यामु तअस्सुफिन फला यलीक़ बिहा मा यकूनु लिसुरूरी। गमी में जियाफत ममनू है, यानी मना है, ये कि अफसोस के दिन हैं, तो जो खुशी में होता है उसके लायक नहीं ये। तो इस सवाल का जवाब देते हुए आला हजरत कौन सवाल करते हैं, सवाल क्या है, इस सवाल का है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि अक्सर बिलाद हिंद में रस्म है कि मैयत के रोज वफात से इसके अकारीब व अहबाब के आवारात यानी औरतें की जमा लाएं उसके यहाँ जमा होती हैं, उस एहतमाम के साथ जो शादियों में किया जाता है। एक मिनट सुनिए, ये सवाल वाज़े है, आप इसका जवाब पढ़िए, फिर होगा ना। एक मिनट, फिर कुछ दूसरे दिन, अक्सर तीसरे दिन वापस आती हैं, बाद 40वें तक बैठती हैं। इस मुद्दत अकामत में अवारात के खाने पीने, पान छालियां का एहतमाम अहले मैयत करते हैं, जिसके बाइस एक सरफे कसीर के जेर बार होते हैं। अगर उस वक्त उसका हाथ खाली हो तो उस जरूरत से कर्ज लेते हैं, ये ना मिले तो सूदी निकलवाते हैं, अगर ना करें तो मतऊन व बदनाम होते हैं। ये शरअन जायज है या नाजायज? तो इस हिसाब से वो कर्ज वगैरह ले करके करता है, उसके लिए नाजायज है ये, और दुरुस्त नहीं है इसी जियाफत, और ऐसी जियाफत पे हम लोग लानत भेजते हैं, समझे। उसी का जवाब ये फतावा रज़िया शरीफ में जवाब दिए हैं। कर रहे हैं ना जी। देखो, आपने सवाल तो पढ़ लिया, लेकिन अहमद रजा खान साहब का जो जवाब है उसको भी हूबहू पढ़िए ना। उसका जवाब मैं पढ़ दे रहा हूँ, अल जवाब देखिएगा। सुभान अल्लाह, ए मुसलमान ये पूछता है जायज है या क्या, यूं पूछ कि ये नापाक रस्म कितने कबीह और शदीद गुनाहों से सख्त शनी खराबियों पर मुश्तमिल है, समझे। अव्वलन ये दावत खुद नाजायज है, बिदअत शनिया इमाम मोहम्मद रजा अपने मुस्नद में, और इस वजह से कि वो कर्ज और सूदी लेके कर रहा है, समझे। हेलो मौलाना, जो भी मुसलमान मौलाना ने जो जवाब आपको दिया है, अव्वलन ये दावत खुद नाजायज और बिदाते कबीहा व शनिया, इसके बारे में आप बोलिए थोड़ा। हाँ, इसके मुतालिक क्यों, इसलिए कि वो सूद लेकर के कर रहा है उसको, इसलिए कि वो कर्ज लेके कर रहा है, तो इसलिए ये नाजायज। सुनिए मेरी यार सुनिए, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। आप ये सवाल का मुद्दा, आप इस सवाल को खाली सूद की तरफ मत मोड़िए। नहीं, सूद ही नहीं, अब कर्ज वगैरह सब शामिल है इसमें। अरे वो तो सब कुछ शामिल है, जेरे बार होते हैं, सूद की वजह से कसीर जेरे बार होते हैं। नहीं, 40 दिन बैठ जाते हैं, ऐसा रस्म रिवाज, उस पर हम लोग जायज नहीं करार देते हैं, उसी पर लानत इसमें किए हैं। कितने शनि और खराबी है ये। लेकिन जवाब मौलाना जो कह रहे हैं, मौलाना तो आगे कह रहे हैं कि ये खुद नाजायज है, ये नाजायज है, खुद नाजायज नहीं है ना। सवाल के हिसाब से जवाब दिए हैं वो, और उस पर बिदअत शनिया का हुक्म जारी किए हैं। तो जब मौलाना ने इसको इस खाना बनाने को, इस एहतमाम को बिदअत कबीरा व शनिया कह दिया जी, और फिर आगे दलील में हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्ला बजली वाली रिवायत आगे पढ़िए। बहुत सारे दलील हैं इसमें, एक दो रिवायत नहीं है, बहुत ज्यादा है। आपसे मेरी गुजारिश है, अदबन के आगे हदीस पढ़िएगा। जी, बहुत सारे हवालात हैं जिसमें वो मकरूह है और खाने की जियाफत तैयारी करनी मना है। जो सफा आप पढ़ रहे हो ना, इसमें आगे ये हदीस है, ये पढ़िए थोड़ा सा। किसको? जो आप मैं पढ़ा फिर दोबारा पढ़ूं उसको? नहीं, जहाँ ये लिखा है ना कि अव्वलन ये दावत खुद नाजायज व बिदाते शनिया व कबीहा है, इससे आगे एक लाइन और अरबी वाली है, वो पढ़िए।
बहुत सारे हैं उसमें हवाला जात। अब मैं जवाब का करार दे रहा हूँ, ज्यादा वॉइस लंबी हो जाएगी। यही फतावा रज़विया जिल्द 9 में आप देखेंगे सफा नंबर 668 में मसला नंबर 269 है। क्या फरमाते हैं उलमाए-ए-दीन मुफ्तियान शरअ-मतीन इस मसले में कि अगर कोई शख्स मेरे और इसके घर वाले चहलुम का खाना पकाएं और जो बिरादर या गैर हों उससे कहें कि तुम्हारी दावत है, तो वो दावत कबूल की जाए या नहीं, और खाना कैसा है बैयनु तुजरू, जवाब देते हैं पूरी जवाब लिखते हुए, और शक नहीं कि इस नियत से जो खाना पकाया जाए मुस्तहसन है, और इंद तहकीक सिर्फ फुकरा ही पर तकसीम में सवाब नहीं बल्कि अगनिया पर भी मोरिसे सवाब है। हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फी कुल्ली ज़ाती कबातिन रतबिन अजरन, हर गर्म जगह में सवाब है, यानी जिंदा को खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, सवाब पाएगा। अखरजुल बुखारी व मुस्लिम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है जो इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इब्ने माजा में हजरत सुराका बिन मालिक से रिवायत किया है। हदीस में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ आदमी खा जाए उसमें सवाब है, और जो दरिंदा खा जाए उसमें सवाब है, जो परिंद को पहुंचे उसमें सवाब है। हाकिम ने इसे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया और इसकी सनद सही कहा है। देखिए ये जवाब कभी सबूत दिए हैं, लेकिन दूसरे उसमें मसला नंबर 266 में जो सूदी का कर्ज वगैरह लेकर के करते हैं वो नाजायज है। अरे मौलाना मेरी बात भी सुनिए, आप एक तरह से तसलसल से बोले जा रहे हैं। जी मैं बता दिया, आपने मौक़िफ़ दोनों तरह का बता दिया। जो कर्ज में बाहर हो करके दोनों तरह का मौक़िफ़ आपने क्या बताया, बताइए। देखिए जो चहलुम कोई इंतकाल हो जाता है, चहलुम वगैरह में जो ईसाले सवाब के लिए ही नियत किया है, लेकिन वो ले रहा है कर्ज ले रहा है या सूद में ले रहा है, तो आला हजरत फतावा नंबर 266 में आला हजरत ने ये कहाँ लिखा है कि अगर कर्ज सूदी कर्ज लेकर इसी में लिखा फतावा रज़विया शरीफ, और सूदी कर्ज लेकर कोई ना करे अपने पैसे से करे तो वो जायज है, ये कहाँ लिखा है? जी इसी में लिखा, मैं दोनों तरह का हवाला दे दिया आपको ना। नहीं लिखा है हजरत सफा नंबर 668 में देखे जनाब। नहीं आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी बात के बीच में आप बोलते हो, फिर बात का तो मजा ही नहीं रहेगा। बताएं आप मेरी बात दिल तसल्ली के साथ सुनिएगा ना, पूरी बात जब सुनेंगे तो तभी तो जवाब भी कुछ दे पाएंगे। जी मेरा सवाल को आपके लिए समझना जरूरी है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कल से, और मेरा सवाल अभी तक बरहक है, मतलब अपनी जगह कायम और दायम है, कि खान साहब ने जिस शद्दो मद के साथ इस दिन के इन मरने के बाद के इज्तिमाइयत को, जो मैंने साहबी वाले हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली वाली रिवायत आपको कहा पढ़ने के लिए, वो आपने नहीं पढ़ी। उसके अंदर हजरत ने ये रिवायत लिखी है, हाँ, कुन्ना नउद्दुल इज्तिमाअ इला अहलिल मय्यिती। तर्जमा क्या है? जो तर्जमा उन्होंने किया मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपना तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, जो खान साहब कर रहे हैं। हम यानी गिरोहे सहाबा अहले मय्यत के यहाँ जमा होने, आप हदीस के इस लफ्ज पर तबसरा कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए सारी बातों को। अब हदीस का टुकड़ा है ना हमारे लिए, मैं यार बस आप कह रहे हैं कि हम हो सकता है अहले मय्यत की यहाँ। हेलो, आप मेरी बात को सुनिए। आप मुझे लगता है ऐसे कि आप जिस जगह में आपको लगता है कि खान साहब की इस बात में मैं फंसूंगा, उसमें आप बीच में शोर मचा लेते। बिल्कुल नहीं फंसने की बात कीजिए ना आप ना। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको अपने उलमा देवबंद की मसलक की बात समझा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूं कि खान साहब ने लिखा है, इसको समझो, बस मुझे समझा दो। मैं अभी हमारा फैसला खत्म, कोई लड़ाई नहीं मेरी आपके साथ। कह रहे हैं कि हम यानी गिरोहे साहबा अहले मय्यत के यहाँ जमा होने और उनके खाना तैयार कराने को मुर्दे की नयाहत से शुमार करते थे, जिसकी हुर्मत पर मुतवातिर हदीस है। आप मुझे बताइए अख्तर भाई कि इस हदीस और इसका तर्जमा इतना वाज़ेह है कि इसके अंदर मजीद तावीलात की गौर करने की कोई जरूरत नहीं। इस हदीस को मेयार बनाकर आगे सामने रखिए जो खान साहब ने अपनी किताब में लिखी है। सुन लीजिए
جناب کسی کا ایک ٹکڑا کو لے کر کے آپ پورے اس کو نہیں آپ پڑھیں گے، وہ اس کا مدعا نہیں جانیں گے اور اس کو ٹکڑا لے کر کے، تو اس میں الگ سے جو آگے پیج میں آ رہے ہیں جو ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو بلکہ اغنیا کو بھی کھانا کھلائیں اور حوالہ دیں حدیث پاک کا بھی، حدیث پاک بیچ میں نہ بولے۔ آپ نے اس وقت رد و بدل کر دیا، نہیں رد و بدل نہیں، میں نے آگے پیچھے سے نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو میری بات سنیے پوری، آپ بول رہے ہیں حدیث کے آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے، کتاب میں پوری کتاب کی باتیں جب مواد نکالے جائیں گے نا تو پوری کتاب کی چھان بین کیا جائے گا، ان کے عقائد کیا ہے اس معاملے میں، اور یہ معاملے میں جہاں آپ جواب پڑھ رہے ہیں وہ کس بنا پر وہ دلیل آ رہی ہے، وہ سودی لے دیں اور اس کے سوال ہی میں آپ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا سمجھیں گے یار؟ قرض وغیرہ لے کر کے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ چیز اس کے لیے یہ حوالہ جات موجود ہے، لیکن کاروبار والے کے لیے نہیں ہے۔ سودی کاروبار کہاں کہہ رہا ہوں میں، سود لے کر کے جو کرتے ہیں نا یا قرض وغیرہ کے لیے لے کر کے کرتے ہیں اور صرف کثیر کے زیر بار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب نمبر مسئلہ نمبر 266 میں آپ نے حوالہ دیا ہے، لیکن 269 میں اس جملے کا جواب میں دے رہا ہوں نا، اس جملے کا جواب میں دے رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے دیکھیں گے تو جواب آپ بول بیچ میں، اس جملے کا جواب میں دے رہا ہوں جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قرضے کی وجہ سے، سودی قرضے کی وجہ سے زیر بار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مولانا نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ دیکھیے وہ تو سائل کا سوال کے اندر جو لفظ ہے اس کو معیار بنا کر مولانا نے جواب نہیں دیا۔ مولانا نے پھر یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اگر سودی قرض لیں گے اور قرضہ اٹھا کر یہ دن منائیں گے پھر ناجائز ہے، اور اگر قرضے کے بغیر اور سودی قرض کے بغیر تو جائز ہے۔ جب مولانا نے سیدھی صاف حدیث بیان کر دی، آپ رد و بدل کر رہے ہو۔ 676 کی صفحہ نمبر پڑھیں آپ، میرے پاس جو ایڈیشن ہے پورے حدیث کا حوالہ لا کر کے آخر میں جو نتیجہ لائے ہیں وہ پوری طور پر دلیل دے رہے ہیں نا، قرآن حدیث سے، اعلیٰ حضرت قرآن حدیث سے ہی بات کرتے تھے، سمجھے؟ اب پورے حوالہ جات دیے ہیں اور جواب کا بھی میں بتا دیا الحمدللہ، لیکن آپ تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ اور میں کیسے تسلیم کروں گا؟ میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ آپ کتابوں سے تسلیم کروا دیجیے۔ آپ دیکھیے، آپ کے میں پھر پیش کر رہا ہوں، ہے نا، دوسری صورت یہ ہے کہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ بھئی غربا بھی کھا سکتے ہیں اور مالدار بھی کھا سکتے ہیں۔ جی وہاں پر حدیث کا حوالہ دیے ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، میں ابھی آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں، میرا جواب بھی دیجیے نا، سن لیجیے آپ کی باتیں۔ میرا اس موضوع پر میرا جواب لیجیے آپ پہلے۔ اچھا، خان صاحب نے کئی جگہ یہ بات لکھی ہے کہ اس کو مالداروں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کا فتاوی رضویہ کے اندر میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا سکتا ہوں اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو۔ جناب وہ صدقہ کے نیت سے اگر کر رہے ہیں، فقیروں کے لیے، فقراء کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، وہ مالداروں کو کھانا بالکل درست نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت سے اگر دعوت تام دیا گیا، فتاوی رضویہ شریف میں حوالہ دے دیا، الحمدللہ آپ نے بدعت کہا ہے تو سنیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حیات اجتماعیہ مردمان کثیر، یعنی کثیر لوگ جمع ہوں اور ختم قرآن کریں اور شیرنی اور کھانا فاتحہ کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں، اور معمول زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین میں نہ تھا، لیکن ایسا کرنے میں مذائقہ بھی نہیں۔ کیا کریں؟ مذائقہ بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس واسطے اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اس میں احیاء و اموات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، اچھا آپ میری بات سنیں گے؟ آپ یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہا کہ جس میں آپ یہ کون کہتا ہے، سن لیجئے، سراج الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جس کو آپ بدعت اور گمراہ سمجھتے ہیں اپنے فتوے سے اور اصول دیوبند سے، تو یہ تو خارج ہی ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ آپ ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟
الحمدللہ میں نے تشفی بخش سے جواب دے دیا اس کا، دونوں عبارتیں حوالہ سے پیش کیا۔ آپ بولتے جا رہے عبارت تو آپ نے پڑھ لی، اب سنیے نا میری بھی۔ جی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ جواب دیں۔ جواب میں دے رہا ہوں، اس عبارت کا جواب میں ایک تو میں جواب دوں گا اور تسلی بخش انشاءاللہ جواب دوں گا۔ آپ نے یہ عبارت پیش کر کے کل گروپ میں یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ دیوبند کے علماء بھی یہ چوتھے 40ویں کے قائل ہیں، جبکہ بالکل سراسر غلط۔ اور اس عبارت کا جواب میں ابھی دے رہا ہوں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب میں جواب دے دیا اس کا، اب اس کا جواب آپ دیں۔ میں دے رہا ہوں آپ سنیے بالکل توجہ سے۔ جی یہ جو حضرت نے لکھا ہے کہ بہیعت اجتماعیہ مردان کثیر، یعنی اجتماعی شکل میں بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن شریف ختم کریں اور اس پر جو ہے کچھ تقسیم بھی کریں، یہ تو حضرت نے کہہ دیا کہ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں تھا، یہ بھی لکھ دیا حضرت نے۔ اس کے بعد لکھا کہ اس واسطے اس میں، لیکن ایسا کرنے میں مذائقہ بھی نہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس جملے کا اور اس عبارت کا اور اس 3 لائن کا خلاصہ یہ ہے، آگے کیوں کاٹ کر دیا؟ آگے پڑھیے۔ اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس میں احیاء و اموات کا فائدہ ہے نا؟ آپ سننے نہیں رہے ہو؟ جی میں مان رہا ہوں یار اس بات کو، اس جملے کو میں مان رہا ہوں۔ حضرت کا کہنے گمراہی کا فتویٰ دیے تھے نا۔ ارے تو آپ سن تو لیجیے یار، یہ کون سے طریقہ ہوا؟ آپ سنی نہیں رہے میری بات؟ سنائی جناب سنائی۔ نہیں آپ بیچ میں بولتے ہو تو ایسے بات کٹ جاتی ہے میری۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ ان 3 لائن کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کہیں انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، کوئی وہاں کا رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، کوئی مروجہ نہیں، اور کوئی بطور شرط کے نہیں، بطور معروف و مشروط کے طور پر نہیں، بلکہ کہیں ماتم ہوگی، وہاں 10 آدمی 5 آدمی 20 آدمی جمع ہو گئے اور وہاں قرآن شریف ختم کر کے دعا کر لی اور ضمن کچھ کھا لیا، اس کے قائل ہم پہلے سے ہیں۔ اس آپ عبارت کے ذریعے سے یعنی کھانا وغیرہ پر فاتحہ پڑھنے قائل ہیں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ چوتھا 40واں سے کا ثبوت اس سے نہیں ہو سکتا ہے جو مروجہ شکلوں کے اندر بنا ہوا۔ جناب آپ کھانے وغیرہ میں کھانا وغیرہ کے فاتحہ کے قائل ہیں؟ آپ فاتحہ کے قائل ہم ہیں، ایصال ثواب کے قائل ہم ہیں۔ کھانا وغیرہ آپ کو کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر کے آپ قائل وغیرہ کھانے وغیرہ میں فاتحہ دیں؟ کھانا وغیرہ کا مطلب میں آپ کو سمجھایا ہوں کہ فتاوی عزیزیہ میں جو جملہ لکھا ہے، اس کا مطلب کھانا بطور رسم اور کھانا بطور معاوضہ کے، کھانا بطور رسوم مروجہ کے نہیں تھا۔ یہ مروجہ کرنا، آپ مروجہ کر کے بچے نہیں، یہ شیرنی یا کھانا فاتحہ کریں، اس میں خود لکھا ہے شیرنی یا کھانا وغیرہ میں فاتحہ کریں۔ اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ بلادری جمع ہوگی، اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے، یہ تو مردمان کثیر ہے نا، جمع بہت زیادہ ہے کہ اس کو جناب، اس کے اندر یہ بھی مردمان کثیر بہت سارے لوگ، خود دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیوں آپ مردمان کثیر کا آپ جان رہے ہیں بہت سارے لوگ اکٹھا ہوں، یہی اس کا معنی ہوا ہے نا؟ اس کا جواب میں نے آپ کو یہ دے دیا، اس کا جواب میں نے حضور والا آپ کو یہ دے دیا کہ ہمارے جس مدرسے کے اندر میں نے پڑھا ہے اس مدرسے کے اندر یہ معمول تھا۔ یہ میں آپ کو اپنا ذاتی معمول بتا رہا ہوں۔ ہمارے اکابرین کھانا وغیرہ میں فاتحہ دے سکتے ہیں نا؟ سنیے تو صحیح بات میری، ہمارا معمول یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بڑے اکابرین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے بڑے بڑے مدارس کے اندر اچانک اعلان ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تمام بچے بیٹھ کر قرآن کریم کا ختم پڑھیں اور دعا ہوگی۔ کھانا وغیرہ سمجھا آپ کو؟ کھانا وغیرہ یہ رسول ہے، کھانا وغیرہ رکھ کر کے فاتحہ دیتے ہیں۔ کھانے کا تذکرہ، آپ کھانے کا تذکرہ کیوں لا رہے ہیں؟ ارے میری بات تو سنیے، نہیں وہی تو لفڑا ہے، آپ کھانے کی آپ گھسیٹ رہے تھے فتویٰ رضویہ میں، تو کھانا وغیرہ رکھ کر کے فاتحہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ بتا دیں۔ کھانا وغیرہ رکھ کر دے سکتے ہیں کا فتویٰ کل آپ نے مفتی رفیع صاحب کا جو گروپ میں ڈالا تھا اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں بتائیں آپ، کھانا وغیرہ میں اس میں لکھا ہوا ہے کھانا فاتحہ کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں۔ فتاوی عزیزیہ میں جو کھانے کا تذکرہ ہے نا، جی یہ کھانا رسوم مروجہ کے طور پر نہیں، مروجہ کو ہٹائیں، ابھی مروجہ کو نفس فاتحہ اور کھانا پہ آ جائیں، مروجہ تو بعد میں آئیں گی نا۔ مطلب آپ تو اس عبارت سے آپ مروجہ کو ثابت کر رہے ہو نا؟ نہیں، مروجہ کو چھوڑ دیں،
जो आवाम की बात है उसकी बात नहीं करते। मैं किताबी शक्ल में, किताबी हवाला से बात कर रहा हूँ। आप आवाम को घसीट करके लाते हैं और अपने उसूल को भी खून करते हैं। कल ही बशारतुद्दारैन का मैं आपको उसूल बताया था, एक मर्तबा फिर सुन लें, उसका हवाला मैं बता देता हूँ। उसका हवाला क्या देंगे मौलाना? मेरा आपसे एक सवाल है, बशारतुद्दारैन अपने उसूल का खून ना करें। जवाब देंगे आप अगर बात जाहिल व नास्तिक लोग 40वें को और रसूम मुरव्वजा को हमारे अकाबिरीन की इबारात से साबित कर रहे हो? नहीं, मैं खाना वगैरह में फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं, जवाब दें इसका दो टोक अल्फाज में। आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं जनाब, मैं आपके सवाल को जवाब देते रहूं, मैं कितना वक्त हो गया आपको जवाब देते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह फतवा रज़विया का जवाब फतवा रज़विया शरीफ से ही दिया आपको, लेकिन मैं आपकी इबारत में जो खाना फातिहा करें और उसको हाज़िरीन में तक़सीम करें, अंदर ये चीजें नाजायज लिखी हैं आपने हजरत जरीर वो जायज का ही, वो तो सूद वगैरह का फिर उधर ले जा रहे हैं, उसमें सूद दवानत करने की आप लोगों की आदत है। मैं पूछ रहा हूँ खाना वगैरह में फातिहा कर सकते हैं या नहीं? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप बोल रहे हैं नहीं जनाब, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं एक सवाल सिर्फ रखा आपसे। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब बराए करम होगा आपको, आप जवाब दे दें, ये कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रहे हैं। अरे आप कॉल रिकॉर्डिंग करते रहिए। खाना वगैरह फातिहा वगैरह जो खाना रख करके फातिहा इसाले सवाब करते हैं, जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं? अगर नाजायज मानोगे तो मुहद्दिसे देहलवी यानी शाह अब्दुल अजीज देहलवी बिदअती हो जाएंगे। चौथे और 40वें को आप उलमा देवबंद की किताबों से साबित कर रहे हो, फतवा रिज़विया से साबित कर रहे हो, 40वां तीजा को रिज़विया से साबित कर रहे हो, वो 40वां तीजा को छोड़ो। फातिहा के कायल हैं या नहीं आप खाने वगैरह में? फातिहा के कायल हम हैं, इसाले सवाब के कायल हैं हम। इसाले सवाब के कायल, खाना वगैरह में इसाले सवाब कर सकते हैं ना? आपको मैं ये हमारा मौजू क्या है ये बताइए पहले। शीरनी खाना इसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं? नहीं ये मौजू है ही नहीं है। रसूम मुरव्वजा मैं आपको सवाल रखा जी, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया, मैं सवाल एक रखा हूँ बस इसाले सवाब का। एक भी सवाल का जवाब मुरव्वजा का के बचने की आप लोग कोशिश करते हो ना, और यहाँ मरा है। मैंने आपको बोला कि फतवा अज़ीज़िया के अंदर जो ये बात लिखी हुई है जनाब, मैं पूछा एक सवाल सिर्फ, खाना रख के फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं? नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ तो ये तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसी देहलवी अलैहिर्रहमा शीरनी खाना फातिहा करें और उसको हाजिरीन में तकसीम करें, ये लिख रहे हैं खाना वगैरह के तकसीम करने के लिए। और खाना वगैरह लिखा हुआ है फतवा अज़ीज़िया के अंदर, ये फतवा अज़ीज़िया में सफ़ा नंबर 177 में देखिएगा। आपके इस नहीं कर सकते हैं कह रहे हैं, बड़ी अफसोस होता है यार, ये अपने अकाबिरीन को क्यों जूते मारते हैं? मैंने आपको ये बोला कि फतवा अज़ीज़िया के अंदर ये बात लिखी हुई नहीं, आपको नहीं समझ में आई? वहाँ ये बात लिखी नहीं है कि खाने को आगे रखा जाए, खाने को सामने रखने वाली बात यहाँ नहीं है। अच्छा एक मिनट सुन ले, सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसी देहलवी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, जिस खाने का सवाब, क्या लिख रहे हैं, जिस खाने का सवाब हजराती इमामीन रज़ियल्लाहु अन्हुम को पहुंचाया जाए और उस पर फातिहा व कुल, किस पर? खाने पर फातिहा व कुल व दरूद पढ़ा जावे, वो खाना का दरूद हो जाता है और उसका खाना बहुत खूब है। अब बताइए इस पर गुमराही का फतवा लगाओगे? सर जी मुझे वो सफा भेजिए पहले, मुफ्ती साहब मुझे वो सफा भेजिए ताकि मैं भी देखूं आप क्या। मुफ्ती साहब मैं कल स्कैन भेज दिया था आपको, लेकिन आप टाल मटोल कर रहे हैं। इस वक्त भेजिए ताकि मैं साथ में पढ़ूं। आप व्हाट्सएप को चालू रखिए, कॉल चालू रखिए और मुझे नहीं, ये आपके फतवे से ये तो बिदअती, ये गुमराही हो रहे हैं ना यार, आप क्या अकाबिरीन हमारे अकाबिरीन कहाँ होंगे? आप अकाबिरीन से इनकार क्यों करते हो? अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा को आप इनकार कर रहे हो? अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है वो हम करते हैं। कहाँ कर, अभी को कहे कि बिदअत है, वो गुमराहियत है खाना वगैरह, हम करते हैं, वो हम आप करते हैं ना, आप ये ना बोलिए, आप करते हैं। अभी इकरार किए, कभी इनकार करते, अभी इकरार कर रहे हैं। तो देखिए देवबंदियों के मुफ्ती रफी उस्मानी साहब लिखते हैं, सुनिए मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट सुन लीजिए कि इस इबारत का जो जवाब है वो ये है। एक मिनट सुन लीजिए, खाने पर फातिहा पढ़ना बिल्कुल बेअसल है,
ना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, ना सहाबा व ताबीइन से, ना आइमे मुस्तहिदीन से। ये महज बिदअत और हर बिदअत गुमराही, इसलिए खुली गुमराही है। फतवा दारुल उलूम कराची सफा नंबर 154 में रफी उस्मानी, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब फतवा दे रहे हैं। अजब कुछ फेर में है सीने वाला चाक दामा का, जो ये टाका तो वो उधड़ा, जो वो टाका तो ये उधड़ा वाली हाल हो गई आपकी। आप क्या जवाब देंगे? हंसे नहीं, अब दोनों तरफ से फंस गए, जो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर हाँ कहते हो तो मुहद्दिसे देहलवी अलैहिर्रहमा बिदअती होते हैं, अगर नहीं कहते हो दिल बहलाने के लिए ये गुमान अच्छा है गालिब। जनाब अली, आपको हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला वाली रिवायत का मतलब पूछा, आप नहीं बता पाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका जवाब दिया। अगर हाँ भी कहेंगे ना तो भी फंसेंगे, नहीं कहेंगे तो भी फंसेंगे। कोई नहीं फंसने वाला। आप मुझे फतावा रिजविया और जो कल फतावा और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मतलब काफी जवाब दे दिया आपने। जब आपने कॉल शुरू की थी तो आपने पढ़ा था युकरहु इत्तिखाज़ु ज़ियाफ़ती वगैरह अय्यामिल मुसीबती, इनके अंदर गमी के मौके पर ज़ियाफत तैयार करना हराम और नाजायज है। बिल्कुल अभी मैं कह रहा हूँ, गमी के मौके पर जो सूद वगैरह, ब्याज वगैरह, कर्ज वगैरह लेकर के लेना, वही सवाल है जनाब। आप आवाम को कब तक गुमराह करोगे यार? मैं बता दिया, बार बार कह रही है, लेकिन करो। खान साहब ने कहीं भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सुन लीजिए, सवाल करने वाले ने सवाल करने वाले के जो लफ्ज पकड़ रहे हो उसको छोड़ो। खान साहब कहीं से छोड़े यार, आप सवाल को, जवाब को, उसको समझने के लिए सवाल को पढ़ना पड़ेगा, किसके मुतालिक सवाल है, और उसके आखिर में जवाब देखना पड़ेगा। चंद औरतें नियाज दिलाने के लिए सवाल का साहिल का सवाल था सूद वाला, वो सूद वाला लफ्ज उठा के देखिए कहाँ है युकरहु इत्तिखाज़ु ज़ियाफ़ती के अंदर कहाँ है सूद का लफ्ज? चंद औरतें नियाज दिलाने के लिए आई थी। जो देवबंदी थे वो बहुत मिठाइयाँ जिलेबियां खा गए। उससे पूरी तरह बहुत बड़ी बरहमी फैली। उनमें से एक देवबंदी थानवी से मामला कहा तो थानवी जी साहब कहते हैं, भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ फातिहा न्याज के लिए कुछ मत लाया करो। अशरफुस सवाने जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 84, थानवी साहब ये खुद लिखते हैं, बयान करते हैं। बताइए आप लोग अपने आप को वहाबी समझते हैं यार? जब आपको मैंने जो लफ्ज का मतलब पूछा तो वो तो बताया नहीं आप। यहाँ फातिहा वगैरह देखिए, ये देवबंदी वाले मिठाई के भूखे खा गए, सब पहले खा गए। ये मुझे ये बताओ कि ये कोई मौजू है? फातिहा तो नहीं करते हैं ना। अपने आप को वहाबी कह रहे हैं, वहाबी है कि नहीं? थानवी साहब क्या कह रहे हैं? ये कोई मौजू है? नहीं मौजू नहीं, ये इसाले सवाब के लिए फातिहा की बात रही तो भाई यहाँ वहाबी रहते हैं, यहाँ फातिहा की न्याज कुछ मत लाया करो, समझे? अब सारे देवबंदी मिठाई खा गए यार, किसी दूसरे का माल खाना हराम है ना। उन आलिमों को सोचना चाहिए जो अशरफ अली थानवी खुद खा गए। ये खान साहब तो लिख रहे कि गमी के मौके पर जियाफत मना है। जी जी, वो कर्ज सूदी वगैरह लेकर के अभी भी मना करो, कितना बार समझाऊं यार? कभी सवाल करने वाले ने सवाल में सूदी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया तो आपको तो वो सहारा बन गया आपके लिए। नहीं मैं उसके हर एक सवालात का आपका अल्हम्दुलिल्लाह मैं तशफ़ी बख्श जवाब दिया, लेकिन आपने कैसे तशफ़ी हो जाएगा? आपको तो इबारत हजरत, आप देखिए वाली जो रिवायत है कि ये जो है खाने को और इज्तिमाइयत को हम जो है नाजायज समझते थे, जरीर इब्न अब्दुल्ला वाली रिवायत, आप उसका जवाब दीजिए। बशीर अहमद कासमी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो सवालात है ना जिसके मुतालिक वो जवाबात दिए हैं वो बिल्कुल इस एतबार से वो लाए हैं दलील, और आखिर में आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाइए, पीडीएफ की शक्ल में होगा तो आखिर में जवाब दिए जाएंगे, चाहे कर्ज लेकर दिया जाए या नाबालिग के जो या नाबालिग को लीजिए, उसी में ये बात वही मसला में है, वही बात में नाबालिग बच्चे साहब ने जो ये बात लिखी है कि गमी के मौके पर गमी के मौके पर क्यों नाजायज है वो खुद ही उसकी वजाहत कर दिए हैं, बता दिए पूरे दलील। फलाना किताब में इसी लिखे, फलाना किताब में दलील लाते लाते कहते हैं चाहे नाबालिग बच्चे हैं, उसका वारिस जो खत्म हो गए, इंतकाल हो गए, नाबालिग के इजाजत लेकर के भी करना हराम है,
اس کے وراثت میں وہ نابالغ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ناجائز ہے. یہ سب باتیں اس میں آئی ہیں لیکن قرض وغیرہ لے کر کے ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں فاتحہ اور ایصال ثواب کبھی کرتے ہیں کہتے ہیں اور آپ کے گھر سے آپ پھنس گئے, آپ جواب دینے نہیں ہوا. چلیے چھوڑیے, اب لاسٹ میں ایک سوال ہے میرا, بات ختم کر لیتے ہیں. سوال ہی کرتے رہ جائیں گے جناب. نہیں, کتابوں سے ہٹ کر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں. بول دیں آپ اپنی زبان سے ایک لفظ. سنیے, آپ جب کر لیے ہیں تو اس کو رائج کیجئے, جو انتقال ہو جائیں اس کے لیے ایصال ثواب کھانا وغیرہ تقسیم کیا کریں, ہے نا. جو یہ کہتے ہیں بدعت ہے, کہیں کچھ لکھا ہوا کہیں بدعت ہے, کہیں گمراہی ہے کہا کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں. اشرف السوانی میں یہاں وہابی رہتے ہیں, فاتحہ نیاز مت لانا, اشرف علی تھانوی کر رہے ہیں. تو ایسے اکابر کے پیچھے جائیں گے تو نہ ادھر بنے گا رہتے ہوئے نہ ادھر بنے گا رہتے ہوئے, سمجھے. تو میں آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, ایصال ثواب کو جائز طریقوں سے کرو. اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ ہم جیسے فتاوی عزیزیہ کے اندر ہے کہ کھانا وغیرہ اجتماعیہ کے اندر جو حیات اجتماعیہ کے اندر پڑھ لیا جائے جس میں کھانا مقصود نہ ہو. اصل میں فتاوی عزیزیہ کے مقصود نہ ہو نہیں ہے, مقصود نہ ہو یا شیرنی کھانا کریں. ارے میں نے آپ کو کل ایک سوال کیا تھا کہ آپ پڑھیں یہ عبارت کو اپنی طرف سے عبارت نہ گھسے رہیں. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں, بڑی عزت و احترام ہے. یہ میں نے پڑھی, اس کا جواب بھی دیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے الاسباب والنظائر پڑھی ہے؟ جی بالکل پڑھی ہے. اور دیگر موضوع میں یہ موضوع آپ کا شاید حل ہو گیا تو میں آپ دیگر موضوعات میں بات کروں گا انشاءاللہ العزیز. مفتی بشیر صاحب جی, میں انشاءاللہ دیگر موضوعات آپ انتخاب کر لیں اور اس میں گفتگو ہوگی جو عوام کو. المعروف والمشروط کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کچھ بھی پڑھیں گے آپ, پڑھانے کے یہ نہیں ہے, میں بتاؤں گا. اور رہی بات دیگر موضوعات کو آپ انتخاب کر لیں گے اور مجھے یاد کریں گے. دیگر موضوعات کو کیا منتخب کریں گے جب آپ فتاوی رضویہ ہی کو نہیں مان رہے ہیں؟ فتاوی رضویہ الحمدللہ میرے سر آپ کو میں حوالہ جات دے دیا, آپ کو میں اس طرح سے آپ کے گھر کا حوالہ بھی دیا. اختر بھائی ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونا, کبھی اوپر نیچے کوئی جملہ میں نے بول دیا ہو. آپ بھی غصہ نہ ہوئیے مجھ سے, میں حق کو ظاہر کرنے کے لیے بس جو ہے نا کتابوں کے سے ہٹ کر کے میں باتیں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کتابوں سے مباحثہ کیجئے. مجھے سب سے بڑی خوشی کل بھی ہوئی تھی, آج بھی ہو رہی ہے کہ جب بھی میں نے بریلوی احباب سے کسی مسئلے میں گفتگو کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آخر میں لڑائی ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں آپ کو گالی دوں گا آپ ہی دے دیں گے, آپ کی غیرت بھی جاگے گی, آپ مجھے دیں گے میں بھی دے دوں گا. تو آپ کے اندر یہ چیز میں نے نہیں دیکھی, تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کا جو رویہ ہے, بات کرنے کا رنگ ڈھنگ ہے, طریقہ ہے, آپ جو ہے نا مطلب یعنی باادب انسان دکھتے ہو, بہت اچھے خاندانی دکھتے ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلیے علمی گفتگو اور اختلاف تو تا قیامت چلتا رہے گا. شکریہ مفتی بشیر احمد قاسمی صاحب, بہت شکریہ آپ کے, شکر نماز. چلیے جزاک اللہ, آرام کیجیے. ٹھیک ہے.